السلام علیکم ناظرین، آج کی دنیا میں عثمان کے تمام چاہنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سلطنت عثمانیہ کا قیام۔ عثمانیہ میں آنے والے تمام جاں بحاظوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان کے بانی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ A to Z یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا عروج سے لے کر زوال تک پوری کہانی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون بانی ہوئے ہیں، کس کس طرح کے بہادر درمیان میں آئے، کس کس طرح کے منافق لوگ درمیان میں آئے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری طرح اس پر اسرار سلطنت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آیا یہ سلطنت قیام میں کیسے آیا، اس کی اختتام کیسے ہوئی، یا ان بہادروں نے جد و جہد کیسے کی، ان کا بانی کون تھا، ان کے بانی نے کس کس طرح کی جد و جہدیں کی، یا انہوں نے کس کس طرح کے فیصلے کیے، کہاں پہ انہوں نے اچھے فیصلے کیے، کہاں پہ انہوں نے برے فیصلے کیے۔ اور میں آپ لوگوں کو ناظرین اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ منافق کون کون تھے، حالانکہ مسلمان ہو کے بھی منافقت کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قرلس عثمان کس کا بیٹا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا قیام کیسے ہوا۔ تو ناظرین، سلطنت عثمانی کا جو بانی ہے وہ ہے سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ ناظرین ایسے ہے کہ سلیمان شاہ کی عمر تقریباً 20 سال کا عمر تھا سلیمان شاہ کا۔ سلیمان شاہ نے اپنی پوری عمر میں جد و جہد کی، بہت بڑے منافقوں کے ساتھ، بڑے کافروں کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی۔ تو ناظرین، سلیمان شاہ جو بانی تھا سلطنت عثمانیہ کا، جو ارطغرل غازی کا بابا تھا اور عثمان غازی کا دادا تھا۔ تو ناظرین، جس سلطنت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سلطنت عثمان کے نام سے تو مشہور ہوا، لیکن آپ لوگ اس کے پیچھے ذرا نظر دوڑائیں تو سب سے بڑی جو قربانیاں دی ہیں وہ کائی قبیلے کے جو سردار تھے وہ سلیمان شاہ تھے۔ تو ناظرین، جو سٹارٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ سلیمان شاہ ایک کائی قبیلے کا ایک غریب سردار تھا، جو کائی قبیلہ حد سے زیادہ غریب تھے لیکن حد سے زیادہ بہادر تھے۔ تو ناظرین، ان کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی مظلوم کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ناظرین، یہ لوگ ہمیشہ کافروں سے لڑتے تھے، چھوٹے موٹے لڑائیاں کرتے تھے۔ کبھی رستوں میں آنے والے مسلمانوں کو کافر تنگ کرتے تھے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے 10-15 سپاہی وہاں پہ جا کے ان کا کام تمام کر کے واپس آتے تھے۔ تو ناظرین، شروع سے ہی سلیمان شاہ کے دل میں یہ ابھرتی ہوئی آگ ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ تو ناظرین، سلیمان شاہ ایک ایسی جگہ پہ رہتا تھا، وہاں پہ قبیلے کو چلانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سائیڈ پہ منگول تھے، اس سائیڈ پہ کافر تھے، صلیبی تھے۔ وہاں پہ ناظرین، وہاں پہ کافروں سے نمٹنے کے لیے کافی اسلحے کی ضرورت تھی، کافی فوج کی ضرورت تھی، صرف کائی قبیلہ کافی نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ان لوگوں کے قبیلے کے دور دراز کئی ہزار کلومیٹر دور حلب کا ایک ایریا تھا، وہاں پہ حلب کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ مسلمان تھا۔ تو ناظرین، وہ ایوبی تھا، کوئی ایوبی تھا۔ وہاں پہ یہ لوگ سلیمان شاہ یہاں پہ ارطغرل غازی کو بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سلیمان شاہ کے 3 بیٹے تھے، ایک ارطغرل غازی، ایک دندار اور ایک گلدارو۔ یہ 3 بیٹے تھے۔ ناظرین، یہ تینوں بیٹے بلکہ 4 بیٹے تھے، چوتھے کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ تو ناظرین، ان تینوں بیٹوں میں سے سب سے جو منافق بیٹا تھا سلیمان شاہ کا وہ تھا دندار بھیم۔ تو ناظرین، قصہ کو تھوڑا میں مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پوری طرح ہسٹری کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو ناظرین، سلیمان شاہ اپنے بیٹے کو ایک وفد کے ساتھ بھیجتا ہے، ارطغرل غازی کو بھیجتا ہے وہاں پہ ایوبیوں کے پاس جو حلب کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اس ٹائم۔ تو وہاں پہ حلب کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سلیمان شاہ خود بھی گیا تھا۔ وہاں پہ جب ارطغرل صاحب داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے فوراً بعد تو ارطغرل کو وہاں پہ قید کیا جاتا ہے۔ جب سلیمان شاہ کو پتہ چلتا ہے تو سلیمان شاہ خود اپنے سپاہیوں کو لے کے
दूर दराज इलाकों को क्रॉस करके जब हलब पहुंचता है तो वहाँ पे उसको अंदर दाखिल होने नहीं देते हैं। तो नाज़रीन वो अपने वहाँ पे जाके हलब के बादशाह से जाके मिल लेता है, वहाँ से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो हलब का बादशाह कहता है कि मैं आप लोगों को जगह दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा कि आप लोगों के तमाम सिपाही मेरे कंट्रोल में होंगे। तो सुलेमान शाह कहता है कि आप लोग जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हमें यहाँ पे जगह देना है, क्योंकि हमारे पास जो वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे जो चरवाहा हैं वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इसी वजह से घास के लिए भी हम यहाँ पे मुंतकिल होना चाहते हैं। तो नाज़रीन किस्सा कुछ इस तरह होता है। एटलीस्ट जो हलब था वो भी पूरी तरह मंगोलों के कब्ज़े में आ चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता उभरते उभरते एटलीस्ट काई का जो कबीला है वो बहुत हद से ज़्यादा ऊपर लेवल तक चला गया था। तो नाज़रीन इसके दरमियान बहुत बड़े मुनाफिक भी थे। कुर्दोगलो नाम का एक बहुत बड़ा मुनाफिक था, सादतीन कोपेक नाम का एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। तो नाज़रीन यहाँ पे ये लोग दरगुज़र करके एटलीस्ट नाज़रीन ऐसे होते होते आखिरकार सुलेमान शाह की वफ़ात हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सरदारी के ऊपर जंग छिड़ती है। जंग छिड़ने के फ़ौरन बाद अर्तगल गाज़ी को मतलब कबीला दरबदर कर देते हैं। कई सालों बाद वहाँ पे अर्तगल गाज़ी को बाहर फेंक देते हैं। नोयान नाम का दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक एक काफिर टोला जो मंगोलों का सरबराह हुआ करता था, कमांडर हुआ करता था, जो चंगेज़ ख़ान ने उसे भेजा था अपने वफ़द के साथ। तो नाज़रीन कई अरसे तक नोयान ने इन लोगों को तकलीफ़ दी है, कभी मंगोलों का कबीले के ऊपर हमला करना, कभी बच्चों को कत्ल व गारत करना। तो नाज़रीन यहाँ पे पूरी तरह कबीला इस हद तक पहुँच गई थी कि अर्तगल गाज़ी का अपना सगा भाई काफिरों के साथ मिल के वहाँ पर कमिटमेंट कर लेता है। वहाँ पे कारा चायसर जो किला होता है उसको भी लिख के देते हैं, हानली बाज़ार है उनको भी लिख के देते हैं। तो नाज़रीन आखिरकार यहाँ पे अर्तगल गाज़ी कबीला बदर हो कि किसी दूसरे कबीले में जाके अपने आधे सिपाहियों को ले जाता है। वहाँ पे ओस्मान अर्तगल गाज़ी का जो साथी था नाज़रीन वो था तुर्गुत अल्प और बामसी अल्प और अब्दुल रहमान अल्प, जो जाने पहचाने नाम थे वो यही थे। तो नाज़रीन यहाँ पे चलते हुए आखिरकार इन लोगों ने कारा चायसर किला को भी फ़तह किया, हानली बाज़ारों को भी फ़तह किया, कुतुब को भी फ़तह किया और बहुत सारे इस तरह के इलाके थे, कोनिया। ये नाज़रीन एक ऐसा ज़माना चल रहा था कि पूरी तरह सल्जोकों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़वाल आ चुकी थी। तो फिर इस तरह आखिरकार अर्तगल गाज़ी भी फौत हो जाते हैं, उसके 2-3 बेटे हो जाते हैं। सावची हो जाता है, एक होता है ओस्मान, एक होता है नाज़रीन एक ओस्मान है, एक उसका भाई, 2 भाई उसके, एक दुंदार है नहीं, एक गुंदोस है, एक सावची, ये 3 भाई हैं ये। तो नाज़रीन इनका जो सबसे बहादुर भाई होता है वो ओस्मान होता है। ओस्मान सरदार ने बहुत बड़ी जिद्दोजहद करते करते आखिरकार तमाम काफिरों को शिकस्त देते देते सल्जोक का जो सुल्तान था उस टाइम का वो भी पूरी तरह मंगोलों के कब्ज़े में आ चुका था, कोनिया पूरी तरह मंगोलों के कब्ज़े में आ चुका था। तो नाज़रीन आखिरकार सल्तनत ओस्मानिया का क़याम इस वजह से हुआ कि मंगोल पूरी तरह तबाह हो चुके थे। वहाँ पे सलेबियों ने सर उठाया था, उनको भी कुचल के पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। तो नाज़रीन इस तरह होते होते आखिरकार सल्तनत ओस्मानिया का सिक्का पूरे इलाके में फैलने लगा। उस इलाके में फैलते फैलते आखिरकार आलम इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। फिर ओस्मान के 4 बेटे पैदा हो जाते हैं। तो नाज़रीन उनके बेटे जिद्दोजहद करते हैं। तो इन जिद्दोजहदों के दरमियान ही ओस्मान का एक बेटा था वो मुनाफिक होकर भाग जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पे उसके बाद फिर जब उसको पता चल जाता है, पता चलने के फ़ौरन बाद उसके आँखें खुल जाते हैं। फिर वो आके ओस्मान से माफ़ी मांग लेता है। तो नाज़रीन आखिरकार ओस्मान ने अपने सिक्के का क़याम रख दिया था, उसने अपना सिक्का चलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बेटे ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर दिया, जो अभी इस टाइम उसको तुर्की में जो एक बहुत बड़ा नाम मशहूर है कुस्तुनतुनिया, वहाँ पे इस नाम से इसको मशहूर किया गया। तो नाज़रीन ये रही आज की वीडियो, ये रही सल्तनत ओस्मानिया का पूरा क़याम जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह बताया। तो नाज़रीन अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।